Welcome students in the second lesson of our science subject. The topic is plants, structure and function. It is part 1. There are many plants around us. We can recognize these plants by observing the leaves, fruits, flowers, etc. The root, stem, leaves, flowers, fruits, etc. are the different parts of the plant. These parts of different plants are different. So, we can identify plants with the help of these different characteristics. बघा मुलांनो, वेगवेगळ्या वनस्पतींचे मूळ, खोड, पाने, फुले, फळे ही वेगवेगळे असतात आणि या विशेष गुणधर्मांचा वापर करून आपण या वनस्पतींना ओळखतो. So, let us now acquaint ourselves with these plant organs in greater detail. So, first let's learn the structure and function of the root, and we are going to try our first activity. For this activity, we have taken a glass and arranged a tissue paper inside the glass. Now, some gram seeds are soaked overnight and we are using these seeds for our activity. Now, arrange these seeds in a glass on the side walls for the clear picture. पहा मुलांनो, या ठिकाणी भिजवलेले हरभरे आपल्याला ग्लासमध्ये दिसू शकतील अशा प्रकारे आपण इथे ते ठेवलेले आहेत. Now spray some water on paper and cover the seeds which are on top with moist tissue paper. आता आपण काच आणि कागद यामध्ये भिजवलेले हरभरे ठेवलेले आहेत. After 2 or 3 days, observe these seeds. पहा, 2-3 दिवसांनी या बियांमध्ये जो बदल झालेला आहे तो आपल्याला स्पष्टपणे दिसत आहे. बघा, या ठिकाणी या हरभऱ्यांना मोड आलेले दिसत आहेत. आता हे मोड आलेले आहेत म्हणजेच पहा बरं इथे काय दिसत आहे. Students, have you observed the changes in the seed? Yes, some white thread-like and green parts are coming out. So, what are these? Let's find out. Look in the picture. The part that grows from inside the seed towards the soil is called radicle, and the part that grows above the soil is called the plumule. बघा मुलांनो, या बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने जो भाग वाढतो त्याला आपण इंग्लिशमध्ये रॅडिकल असे म्हणतो आणि जमिनीच्या वर जो भाग वाढतो त्याला आपण प्ल्युमल असे म्हणत असतो. The root that forms from the radicle grows into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. बघा मुलांनो, या रॅडिकलपासून बनलेल्या मुळाची वाढ ही खाली जमिनीखाली होत असते. या मुळाचा जमिनीलगतचा भाग हा जाडसर असतो. मग तो हळूहळू निमुळता होत जातो आणि टोकदार होतो. जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या या वनस्पतीच्या अवयवाला आपण रूट असे म्हणत असतो. थोडक्यात काय? The radicle is now changed into the root. Now observe the picture very carefully. Roots of some plants produce secondary roots. आता हे secondary roots म्हणजे काय? तर पहा, the radicle that goes into the ground is the primary root, and from this root some roots are coming out. These roots are secondary roots. बघा, मराठीमध्ये याला आपण उपमुळे म्हणत असतो. These secondary roots grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a tap root.
बघा मुलांनो, अशा प्रकारे या वनस्पतींच्या मुळांना ही सेकंडरी रूट्स म्हणजेच उपमुळे फुटतात आणि मग ती जमिनीमध्ये तिरपी वाढून दूरवर पसरतात आणि झाडाला आधार देतात. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या या मुळांना आपण इंग्लिशमध्ये टॅपरूट असे म्हणत असतो. रूट्स बेअर हेअर लाईक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स. दीज आर रूट हेअर्स. बघा, या मुळांच्या टोकाच्या भागावर केसासारखे काही धागे दिसत आहेत. त्यांनाच आपण रूट हेअर्स असे म्हणत असतो. द टिप इज कव्हर्ड बाय कॅप लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कॅप. आता या मुळाचं जे जे टोक आहे, हे टोक याला टोपीसारखे एक आवरण असते. द रूट कॅप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजुरीज. बघा मुलांनो, या मुळाच्या टोकाचा भाग जो असतो ना, तो नाजूक असतो आणि या मुळाची वाढ याच भागात होत असते आणि त्याला इजा होऊ नये म्हणून त्याला रूट कॅप असते. नाउ वी आर गोइंग टू डू our second activity. Take a glass jar and fill 3/4 of it with water. बघा मुलांनो, इथे आपण एक काचेची बरणी घेतलेली आहे आणि त्या बरणीमध्ये साधारणपणे पाऊण भाग पाणी घेतलेले आहे. Place an onion on the mouth of the jar in such a way that its roots are towards the water. आणि पाणी घेऊन या बरणीच्या तोंडावर एक कांदा आपण त्याची मुळे पाण्याच्या दिशेत राहतील अशी ठेवणार आहोत. आकृती दाखवलेला आहे. कांदा पूर्णपणे बरणीत जाईल असे काही करायचे नाहीये, तर आपल्याला बरणीच्या तोंडावर हा कांदा ठेवायचा आहे. ऑब्झर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फॉर 8 days. आता आपण 8 दिवस या वाढणाऱ्या मुळांचे निरीक्षण करणार आहोत. पहा बरे, काय दिसत आहे तुम्हाला? 8 दिवसांनी दुसऱ्या बरणीमध्ये तुम्हाला दिसत आहेत. अगदी बरोबर. थ्रेड लाईक और फायबर लाईक रूट्स अरायझिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फायब्रस रूट्स. बघा, या ठिकाणी या खोडापासून फुटणाऱ्या फायबर लाईक किंवा थ्रेड लाईक म्हणजे तंतूसारख्या मुळांना आपण फायब्रस रूट्स असे म्हणत असतो. So, there are 2 main types of roots, tap roots and fibrous roots. पहा मुलांनो, आतापर्यंत आपण रूट्सचे 2 प्रकार पाहिलेले आहेत, टॅप रूट्स and fibrous roots. In tap root, we have main root and other roots are branching from it. And in fibrous roots, there are many thread-like or fibers-like structures which are coming out from the part. Now students, monocotyledonous plants have fibrous roots and dicotyledonous plants have tap roots. आता हे मोनोकॉटिलेडॉनस किंवा डायकॉटिलेडॉनस म्हणजे काय तर पहा मुलांना. मोनोकॉटिलेडॉनस सीड्स हॅव 1 पार्ट. फॉर एक्झाम्पल ज्वार, मेज, ज्याला आपण मराठीमध्ये एकदल असे म्हणतो. अँड डायकॉटिलेडॉनस सीड्स हॅव 2 पार्ट्स व्हेन यू ओपन इट. बघा मुलांना, फॉर एक्झाम्पल ग्रॅम्स, ग्रीन पीस, ग्राउंडनट. आपण काही बिया अशा पाहिलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ वाटाणा, भुईमुगाच्या शेंगा, त्यातले जे दाणे आहेत त्याचे आपण 2 भाग करू शकतो, ज्याला मराठीमध्ये आपण द्विदल असे म्हणत असतो. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर थर्ड ॲक्टिव्हिटी. फर्स्ट, sow the seeds of plants like mustard, sorghum. Sorghum means jowar. Maize, that means corn. Pea, coriander, etc. in an earthen pot. बघा मुलांनो, आपल्याला वाटाणा, मोहरी, ज्वारी, मका, धने यांचे दाणे एका कुंडीमध्ये पेरायचे आहेत. तुम्ही वेगवेगळ्या कुंडीमध्ये सुद्धा ते पेरू शकता. नाउ कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days. कल्टिवेट म्हणजे काय तर वॉटर द प्लांट्स, कीप देम इन सनलाईट अँड ऑब्झर्व देम एव्हरी डे. सो कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days. आपण या वनस्पतींची काळजी घेणार आहोत. वन्स द प्लांट्स ग्रो 15 to 20 centimeter हाय, uproot them carefully. बघा, या वनस्पतींची
वाढ जेव्हा 15 ते 20 सेंटीमीटर एवढी होईल तेव्हा आपण त्यांना अलगद उपटणार आहोत. अँड पुट देम जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वॉटर. आणि आपण हे नंतर पाणी भरलेल्या काचेच्या मोठ्या शंकुपात्रात किंवा एखाद्या भांड्यात ठेवणार आहोत. द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द सीड्स. आणि त्यानंतर या शंकुपात्रात ठेवल्यावर या मुळांना इजा न होता या मुळांवरील माती निघून जाईल, त्याचे आपण निरीक्षण करणार आहोत. स्टुडंट्स, नाव ऑब्झर्व द रूट्स केअरफुली टू सी विच प्लांट्स हॅव टॅप रूट्स अँड विच वन्स हॅव फायब्रस रूट्स. या ठिकाणी मुलांनो, कोणत्या वनस्पतींची मुळे हे टॅप रूट्स आहेत आणि कोणत्या वनस्पतींची मुळे फायब्रस रूट्स आहेत याची नोंद तुम्ही एका वहीमध्ये करा. Plants like maize, sugarcane, sorghum, that means jowar, have two types of roots. Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil. The latter are called adventitious roots. बघा मुलांनो, मेज, शुगरकेन, सॉर्गम म्हणजेच मका, ऊस, ज्वारी या वनस्पतींमध्ये 2 प्रकारची मुळे असतात. काही मुळे ही जमिनीत वाढणारी असतात व काही मुळे ही जमिनीच्या वरील खोडांपासून वाढणारी मुळे असतात. आणि या मुळांनाच आपण इंग्लिशमध्ये ॲडव्हेंटिशियस रूट्स असे म्हणतो. नाव स्टुडंट्स, नॉर्मल फंक्शन्स ऑफ रूट्स आर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स, अँकरिंग अँड सपोर्टिंग द प्लांट. म्हणजे मुळांचे मुख्य कार्य काय असते तर माती घट्ट धरून ठेवणे, पाणी, खनिजे, क्षार शोषून घेणे आणि वनस्पतीला आधार देणे ही असतात. रूट्स शो सम मॉडिफिकेशन्स टू परफॉर्म these additional functions. Some examples of such modified roots are aerial roots, stilt roots, runners, breathing roots. बघा मुलांनो, की जे मुख्य कार्य मुळांची आपण पाहिली त्या कार्यांच्या व्यतिरिक्त देखील मुळांना काही इतर कार्य करावी लागतात आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काही बदल झालेला असतो आणि मुळांमध्ये होणाऱ्या या बदलाला आपण मॉडिफाईड रूट्स असे म्हणतो. आणि काही एक्झाम्पल्स आपण पाहिले तर त्यामध्ये एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स आणि ब्रीदिंग रूट्स यांचा अभ्यास आपण इथे करणार आहोत. लेट्स लर्न अबाउट एरियल रूट्स. You find some structures coming out from the branches of the banyan tree. These will go deep into the soil and they will form roots. So these roots are called aerial roots. The banyan tree spreads far and wide. In order to support these branches, the roots grow out from the branches and they go into the soil and form support to the branches and the whole tree itself. They absorb water डायरेक्टली फ्रॉम द एअर. बघा मुलांनो, या वडाच्या झाडाच्या ज्या पारंब्या असतात ना, या पारंब्या जमिनीमध्ये खाली जाऊन त्या ठिकाणी त्याचे रूपांतर मुळांमध्ये होत असते आणि ही मुळे या झाडाला आधार देतात. नाऊ लेट्स लर्न अबाउट स्टिल्ट रूट्स. रूट्स, हिअर द रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस अँड दे आर गोईंग बॅक इन टू द सॉइल ऑब्लिकली. सो सच रूट्स आर स्टिल्ट रूट्स and they are useful for the rapid growth of the plants. बघा, या ठिकाणी या वनस्पतींच्या खोडापासून काही मुळे निघालेली आहेत आणि ती पुन्हा जमिनीमध्ये खाली जात आहेत. सो सच रूट्स आर स्टिल्ट रूट्स. हिअर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रनर्स. These roots are going and moving in the soil. Actually, they are connected to each other. So what is runners? A runner is the stem portion of the plant that tends to grow horizontally. The end tip of runner can produce buds that develop into the new plants. बघा मुलांनो, आपण याला धावती मुळे असं देखील म्हणत असतो. Now let's learn about breathing roots. You can see the mangroves in the picture.
These mangroves grow in marshy soil. बघा या वनस्पती दलदलीच्या ठिकाणी वाढत असतात. These plants develop special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil. या ठिकाणी या वनस्पतींची जी मुळे आहेत या मुळांना या जमिनीखालील ऑक्सिजन हा पुरेसा मिळत नाही. सो द पोर्शन्स ऑफ देअर रूट्स कम आउट ऑफ सॉइल अबोव्ह वॉटर लेवल अँड टेक ऑक्सिजन फ्रॉम एअर. दीज रूट्स आर ब्रीदिंग रूट्स. आणि म्हणूनच ह्या जमिनीखालील मुळांचा काही भाग हा जमिनीतून पाण्याच्या लेवलपेक्षाही वरती येतात आणि हवेतील ऑक्सिजन घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणूनच त्या मुळांना ब्रीदिंग रूट्स असे म्हणतात. तर पहा मुलांनो की वनस्पतींचे जे 2 मुख्य प्रकार आहेत, टॅप रूट्स आणि फायब्रस रूट्स, हे तर आहेतच आणि हे वनस्पतींची मुळे ही सर्व कार्ये पार पाडत असतात. परंतु या मुळांमध्ये काही मॉडिफिकेशन झालेले आहेत, म्हणूनच त्यांना आपण मॉडिफाईड रूट्स असे आपण म्हणत असतो. Now let's learn about our third activity. First, take some water in a small glass jar. Put a plantlet in it in such a way that its roots are dipped in the water. बघा एका काचेच्या लहान बरणीत पाणी भरून घ्या. त्यात एक रोपटे ठेवा. Make the water level on the jar and add 5 ml of oil to the water. Not exactly 5 ml, but you can take 1 teaspoon of oil to the water. आता आपण इथे रोपट्याची मुळे पाण्यात बुडतील अशी ठेवणार आहोत आणि पाण्याच्या पातळीची खूण करणार आहोत. बाहेरच्या बाजूने आपण त्या पाण्याच्या पातळीची खूण करणार आहोत. रेकॉर्ड द वॉटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे. आता दुसऱ्या दिवशी पाण्याच्या पातळीची आपण नोंद करणार आहोत. अँड डिस्कस दीज ऑब्झर्वेशन्स इन द क्लास. यू कॅन ऑल्सो डिस्कस विथ युअर पॅरेंट्स. So let's review what we have learned in this video. We have learned parts of the root, functions of the roots, types of the roots like taproot, fibrous roots, adventitious roots, and modified roots. Thank you.